салом бинандагони арҷманд, имрӯз ҷумъа 25 август аст. ман Хиромон Бақозода ва ҳамкоронам шуморо ба дидани нашри нави барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем. таваҷҷӯҳ кунед ба мавзӯъҳои нашри барнома. мақомоти муборизакунанда бо ришвахорӣ дар Тоҷикистон ҷузъиёти боздошти раиси суд дар як ноҳияи Суғдро шарҳ доданд. аввал Русия, баъд Қазоқистон, ниҳоят Туркия. роҳи дарози Аҳмадҷон Азизов ва таҷрибаи муҳоҷирати корияш дар 3 кишвари мухталиф. ҳар гуна либосҳои худашон, яъне либосҳои гражданӣ, либосҳои полисӣ, Пригожинро кӣ кушт? ФСБ Русия ё фалокат? фарзияҳои гуногун дар бораи сабабҳои суқути ҳавопаймои раҳбари ширкати зархаридони Вагнер. масъулони намояндагии оҷонсии зидди фасод дар вилояти Суғ ҷузъиёти парвандаи пурсару садои раиси додгоҳи ноҳияи Ҷаббор Расуловро шарҳ доданд. дар ин ниҳод ба рӯзноманигорон гуфтанд, ки дар нимсолаи аввалии соли ҷорӣ ин намоёнтарин ҳолати ришваситонии як мансабдори баландмақом аст, ки ошкор гардидааст. Фарзон Муҳаммадӣ бо ҷузъиёти ин қазия. мақомоти оҷонсии зидди фасод дар вилояти Суғд пас аз 3 моҳи боздошти раиси додгоҳи Ҷаббор Расулов расман ҷузъиёташро шарҳ дод. дар нишасти хабарии ахир мақомоти ин оҷонсӣ ба рӯзноманигорон гуфтанд, ки нимаи моҳи майи имсол 2 шаҳрванд аз ришваситонии Насрулло Садриддинзода шикоят карданд ва дар ҳолати додани маблағ дастгир шуд. ба гуфтаи муфаттишон, раиси додгоҳ аз 2 соҳибкоре, ки бо ҷурми қочоқ ва сохтакорӣ муттаҳам буданд, барои сабук кардани ҷазояшон дархости ришва кардааст. баъди анҷоми тафтиши пешакӣ парвандаи ҷиноятӣ, парвандаи мазкур барои ноҳоятан баррасӣ намудан суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шудааст. гузоришҳои қаблӣ ҳокӣ аз он буд, ки Насрулло Садриддинзода ба гирифтани $23000 ришва гумонбар аст. Насрулло Садриддинзода дар моҳи феврали соли 2020 ба вазифаи раиси додгоҳи ноҳияи Ҷаббор Расулов таъин шуда буд. дар фармони барканориаш аз 23 май ӯ ба кирдоре муттаҳам шудааст, ки шаъну эътибори судяро паст мезанад. назари худаш ва наздикону вакили мудофеъ то ҳол дастрас нест. хабарнигорон рӯзи 14 август дар нишасти матбуотии раиси додгоҳи олии Тоҷикистон аз Шермуҳаммади Шоҳиён пурсиданд, ки даст ба ҷиноят задани додрасҳо баёнгари чист. خب در حقیقت سال گذشته 4 نفر судя دست به جنایت زده بودند، از جمله جنایت‌های کورپسیونی و با جزاهای محرومی از آزادی محکوم گردیده بودند. در نیم ساله اولی سال 2023 2 نفر судя دست به جنایت زده است. من فکر میکنم که صادر کردن جنایت از جانب судяها این حالت بسیار تشویش‌آور است. این اساساً کمبودی رهبریت судیوری است هنگام انتخاب و جابجا کردن کادرها، نظارت کردن فعالیت کاری آنها، از مد نظر دور ماندن کردارهای غیر قانونی آنها. کارشناسان میگویند در نظام دادگاهی تاجیکستان عامل‌های فساد زیاد به نظر میرسد و این به قرارهای دادگاهی بی تاثیر نخواهد ماند. در بیشتر از 10 سال آخر زیاده از 30 دادرس را به گناه پس زدن شأن و اعتبار سودیه از کار راندند. مقامات هیچ وقت این عباره را شرح ندادند، اما بعضی از این دادرس ها به اتهام رشوه‌گیری محکوم شدند. در دادگاه‌های تاجیکستان 443 دادرس کار می‌کنند و همه آنها را رئیس جمهور تعیین و برکنار می‌کند. کمیسیون بین‌المللی حقوقشناسان میگوید معاش کمی دادرس‌ها در تاجیکستان زمینه را برای کروپسیا فراهم می‌کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. با گذشت نزدیک 3 هفته از بازداشت عبدالخلیل خالقزاده، بنیادگذار و مالک بیمارخانه بین‌المللی ابن سینا، پیوندانش میگویند تا حال نتوانستند با او ملاقات کنند. مقامات گفتند منع واخوری به خاطر پیشگیری از خلل بر روند تفتیش میباشد. آخرین خبرها از سرنوشت عبدالخلیل خالقزاده را از همکارم میرزا نبی خالقزاد میشنویم. سلام خرامان. بله، عبدالخلیل خالقزاده را به قول پیوندانش
از همان سنه بازداشتش در تاریخ 7 آگوست امسال اجازه بازدید به عائله و نزدیکانش نمیدهند، هرچند بر اساس قانون بازداشت شدگان حق دارند در 1 ماه تا 2 دفعه با نزدیکان ملاقات کنند. نزدیکان بنیادگذار بیمارخانه ابن سینا حاضر نمیشوند وضعیت را شرح بدهند. فقط یکی از آنها گفت او را با وکیل دفاع تامین کردند و به بازداشتگاه غذا میبرند. از جریان تفتیشات هم مقامات خبری رسمی نشر نمی کنند، ولی یک منبع نزدیک به تفتیشات امروز به رادیو آزادی گفت تحقیق پرونده ادامه دارد و چند نفر شریک در نشر کتاب حوادث روزگار من هم بازپرسی شدند و این همصحبت ما که نخواست نامش آشکار شود از جمله گفت حاضر فقط محتوای کتاب، موضوعهای آن و افرادی که در تهیه و نشر آن مساعدت کردند مورد تفتیش قرار دارند. مقامات از جمله یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان باور دارند که عبدالخلیل خالقزاده در کتابش ملت و نمایندگان محل‌ها را تحقیر کرده است. هرچند عبدالخلیل خالقزاده این گونه عقیده ها را رد کرد و گفته بود برای من و هم اندیشان من تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهمتر است. کتاب یادداشت‌های این صاحبکار ماه مارس امسال رونمایی شد و خالقزاده در کتابش از فضای صاحبکاری در کشور، فساد، مشکلات دستیابی به وحدت ملی نگرانی کرده است. این است. تشکر. میرزا نبی خالقزاد بود با جزئیات پرونده بازداشتی عبدالخلیل خالقزاده مؤسسه بیمارستان ابن سینا. دمیتری پیسکوف سخنگوی президенти روسیه احتمال دست داشتن کرمل را در صدمه هواپیمایی که در آن احتمالاً یوگنی پریگوژین رهبر واگنر هم کشته شد یک دروغ کامل نامید. عین زمان او در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که هنوز تشخیص جسدهای کشته شده ها در صدمه 23 آگوست انجام نشده است. فرضیه ها درباره سبب این حادثه زیاد است و در این باره زرانگیزی نوروشا گزارش می‌دهد. مقامات روسیه گفتند سبب‌های سقوط هواپیما را تحقیق می‌کنند. پرزیدنت اوکراین روز 24 آگوست اعلام کرد که کیف در مرگ یوگنی پریگوژین دست ندارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که سرنگون شدن هواپیمای واگنر تصادفی نبود. خدمات مخصوص امریکا و آژانس‌های اکتشافی اروپایی پیام می‌دهند که ظاهراً هواپیما با موشک سرنگون شده است. اگر به این فرضیه که موشک‌های روسیه از اداره بیرون شدند یا خطای فلاکتباری شد باور نکنیم، پس می‌شود خلاصه کرد که این یک کاری هدفمندانه و فرمایشی بود. آشوب 2 ماه پیش پریگوژین بر ضد فرماندهان بلندرتبه روسیه حدس و گمان‌ها را در اطراف مرگ او بیشتر کرده است. رهبر واگنر با زرخریدانش روز 23 ایون اسیان کوتاه مدت برداشته به طرف مسکو حرکت کردند، اما با میانجیگری رهبران بلاروس از نیمه راه برگشته به اون کشور رفتند. اندری کرابکوف کارشناس مسائل روسیه میگوید مرگ پریگوژین پیشگویی شونده بود. از آن آشوب رسا 2 ماه گذشتین بسیار رمزی است. من و دیگران هم از اول می گفتیم که به پریگوژین رحم نمی کنند. او قاعده مهمترین کرمل را ویران کرد و پیشوا صادق نبود. حادثه 2 ماه پیش برای پوتین بسیار خجالت آور بود. بنابراین چنین پایانی را انتظار داشتن ممکن بود. تحلیلگر اسکات لوکاس میگوید اگر هواپیما را قصداً نابود کرده باشند پس این یک پیام پوتین به اعضای دیگری حکومت است. با این راه او به دیگر نمایندگان حکومت خود، نظامیان و سیاستمداران و دیگر رهبران پیام فرستاد که اگر از پیش راه من میگذرید یا اعتراض میکنید بهای گران پرداخت خواهید کرد. به اندیشه تحلیلگران اگرچه مرگ رهبری واگنر به فایده ولادیمیر پوتین خواهد بود، ولی عین زمان کشته شدن پریگوژین که با جلب زرخریدان در جنگ روسیه در اوکراین نقش مهم داشت احتمال به نفع نظامیان کشور نیست. پریگوژین خود را همچون رهبر و فرمانده کارساز نشان داد. حالا شاید نظارت شدیدتر و طلبات از فرماندهان بیشتر شود. به هر حال این تغییرات می تواند به کاهش ثمرناکی و از دست دادن نظارت به زرخریدان واگنر و نظامیان دیگر ساختارها سبب شود.
рӯзи панҷшанбе Путин ба хонаводаҳои қурбониёни суқути ҳавопаймо изҳори ҳамдардӣ кард ва гуфт Пригожин шахси боистеъдод буд, аммо ба хатогиҳои ҷиддӣ роҳ дод. Раиси ҷумҳури Русия 2 моҳ пеш ӯро хоин хонда буд. ва дар идомаи ҳамин мавзӯъ аз таҳлилгари масоили минтақаи Осиёи марказӣ Алишер Илҳомов пурсидам, ки сарнавишти баъдии Вагнер ва зархаридонаш ба назари ӯ чӣ мешавад? Сейчас для Путина важно добиться того, что вот это... حالا برای پوتین مهم است که واگنر با شمول هیئت اساسی آن، یعنی آنهایی که در جنگ ها اشتراک می‌کردند و هم آنهایی که بعداً افزوده شدند از جمله زندانی ها، دوباره به جبهه برگشته فعالیت خود را ادامه دهند. ما خبر داریم که چند پیش در ملاقات با رهبریت واگنر و خود پریگوژین او از آنها خواسته بود که برگشته با وزارت دفاع قرارداد امضا کرده دوباره به جبهه بروند. در همان ملاقات پریگوژین مشخصاً گفت که دیگر به جنگ اوکراین بر نمیگردد، ولی آماده است که دیگر کارها را انجام دهد. از جمله در بلاروس ایستاده به آماده کردن سربازان بلاروسی کمک کند و بعداً به افریقا برگشته کاری را که تا حال میکرد، یعنی کمک به دیکتاتورهای آنجا ادامه دهد. ولی پوتین ظاهراً به این راضی نبود، چون وضع ارتش روسیه بحرانی است و او میخواست که دوباره نیروهای واگنر را به جبهه اوکراین برگرداند. احتمال اکنون از این زرخریدان تقاضا میشد که در هیئت یک واحد جداگانه زیر نظر وزارت مدافعه همان گونه که در هیئت واگنر بودند به فعالیت خود ادامه دهند. تشکر به الشر الهاموف و برمیگردیم به موضوعهای تاجیکستان. مهاجرت یکی از راه‌های اساسی پیشبرد زندگی برای بسیاری از مردم شده است. روسیه یکی از کشورهایی است که بیش از 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان را میزبان است، ولی مهاجرت به روسیه و بعداً به قزاقستان برای احمد جان عزیزов باورور نبود. میگوید در روسیه عذاب بسیار کشید و برای همین مجبور شد به ترکیه رود، اما اینجا هم آسان نبوده است. گزارش همکاران ما سرویناز روح‌الله و شهلوی عبدالله. احمدجان یک مهاجر تاجیک 3 ماه پیش در جستجوی کاری بهتر به شهر استانبول ترکیه آمد. در مغازه به حیث دستیار فروشنده کار میکرد. حالا سندی بود و باش ندارد و تلاش میکند به چشم پلیس نیفتد. آدمی که دکمه ندارد که کار خوب ندارد کمتر عذاب میکشه. هر گونه لباس‌های خودشون، یعنی لباس‌های گردنی، لباس‌های پلیسی کمتر روید. با گفته احمدجان گرفتن سند بودوباش ترکیه کاری آسان نیست. بعضا مهاجران را به خاطر دادن اجازه کار و زندگی فریب میکنند. احمدجان قبل از اقامت در ترکیه زندگی یک مهاجر را در روسیه و قزاقستان تجربه کرده است. او در آنجا نیز با چالش‌های مواجه بود. گاهی برای سند بودوباش جریمه میشد و گاهی کارفرما پولش را نمیداد. در نتیجه تصمیم گرفت شانس خود را در ترکیه امتحان کند، اما اینجا نیز کارش آمد نکرد. ماشین اصلا خوب‌تره. شما چیکار می‌کردید اینجا؟ من در اینجا ماریکار بازاری یک دوستم بود، یکی بودم ماریکار بازاری. بعد آمدیم به عزیز میگم کار اومدم. پاکت می‌کردم. چند پاکت می‌کردم مشتری بودم. مهاجران تاجیک در ترکیه بیشتر مثل احمدجان در ساختمان و در مرکزهای تجارتی به حیث یاوری فروشنده کار می‌کنند. بیشتر آنها نفرانی هستند که از روسیه یا قزاقستان اخراج شدند. ترکیه در حال حاضر میزبانی بیش از 3 میلیون مهاجر از سوریه و افغانستان و دیگر کشورهای خاورمیانه است، ولی مقامداران این کشور بارها گفتند که در قدم اول میخواهند شهروندان خود را با جای کار تامین کنند. احمدجان میگوید در اینجا مثل کشورهای دیگر میزبان نه همیشه مهاجران را با روی خوش قبول میکنند. ترکیه پس از روسیه و قزاقستان کشوری است که شهروندان تاجیکستان برای کار به آنجا سفر میکنند. در برابر صدها مهاجر قانونی، برخی شهروندان بدون روادید به این کشور سفر میکنند و آنجا غیر قانونی به کار مشغول میشوند. مقامات تاجیکستان قبلا گفته بودند که حدود 7000 شهروند کشور در ترکیه کار و زندگی میکنند. تعداد شهروندان تاجیکستان که در این کشور غیر رسمی کار میکنند معلوم نیست. حالا احمدجان تصمیم دارد از ترکیه بیرون رود، ولی معلوم نیست کدام کشور دیگر در خود را برای او باز میکند. سرویناز روح‌الله، شهلوی عبدالله، رادیوی آزادی، استانبول. و با سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را میتوانید از وبسایت رادیوی آزادی پیگیری کنید. خداحافظ.